তো আমরা হোমওয়ার্ক চেকিং শুরু করি। নাম্বার 1, ফাদার সেড টু হিজ সান, ডিড ইউ নট কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক ইয়েস্টারডে। এখানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়, সেড টুকে চেঞ্জ করে আস্কড লিখলাম, কোটেশন মার্কের ভিতরে ইফ বা ওয়েদার, এরপরে ইউ সাবজেক্টটা আগে নিব। হ্যাঁ, ফাদার আস্কড হিজ সান, ইফ ইউ দিয়ে তো লিসেনারকে বোঝায়, সানকে বোঝায়, হি দিয়ে ব্র্যাকেটে সানের এস। ফাদার আস্কড হিজ সান ইফ হি, এবার ডিড আছে তো পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স চেঞ্জ হয়ে পাস্ট পারফেক্ট, হ্যাড নট কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক দ্য প্রিভিয়াস ডে, হ্যাড নট কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক দ্য প্রিভিয়াস ডে। তোমাদের উচিত প্রতিদিন একটা করে লাল কলম নিয়ে এসে লাল কলম দিয়ে চেক করা। নাম্বার 2, I said to the little boy, have you ever been to Cox's Bazar? Said to এর জায়গায় ask, I asked the little boy, if বা whether, you দিয়ে little boy কে বোঝাচ্ছে he, I asked the little boy if he বা whether he had, have change had ever been to Cox's Bazar. Number 3, he said to me, are you going? He asked me if I was going অথবা whether I was going. He asked me if I was going কিংবা whether I was going. Number 4, he said to me, are you ill? He asked me if I was ill. He asked me if I was ill. Number 5, he said to me, do you know my friend? He asked me if I knew his friend. Number 6, father said to his son, are you interested in mathematics? Father asked his son if he was. Father asked his son if he was interested in mathematics. Number 7, my mother said to me, isn't poverty a curse? My mother asked me if poverty was not a curse. My mother asked me if poverty was not a curse. Number 8, Harun said to me, do you know me? Harun asked me if I knew him. Harun asked me if I knew him. Number 9, the teacher said to me, have you learned your lesson today? তোমরা কিন্তু অবশ্যই যেটা বুঝবা না ওটা জিজ্ঞেস করবা, স্যার এটা তো বুঝি নাই, কিংবা স্যার এটা ক্লিয়ার না আমার কাছে। Number 9, he said to me, have you learned your lesson today? The teacher asked me if I had learned. If I had learned my lesson that day. If I had learned my lesson that day. 10, you said to Rakib, have you seen the man who came to visit yesterday? You said to এর জায়গায় asked. You asked Rakib if he had seen. You asked Rakib if he had seen the man who had gone to visit the previous day. কাম চেঞ্জ হয়ে গো, আচ্ছা কামকে কাম রাখলেও টিক দিয়ে দাও, সমস্যা নাই। ইফ ইউ হ্যাড কাম টু ভিজিট, হ্যাঁ চেঞ্জ হয়ে তো হ্যাড কাম হবে, হ্যাড কাম টু ভিজিট দ্য প্রিভিয়াস ডে। পাস্ট ইনডেফিনিট চেঞ্জ হয়ে পাস্ট পারফেক্ট হবে, কাম কেম কাম, উত্তরে হ্যাড কাম। তুমি উত্তরটা চাচ্ছ কিন্তু উত্তরটা বুঝতে চাচ্ছ না, এটা হলো প্রবলেম। ইউ নিড দ্য আনসার বাট ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আনসার। তো পয়েন্টটা হওয়া উচিত যে তুমি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা করছো, আনসারটা তুমি নিজে লিখতেছো পরে আন্ডারস্ট্যান্ড করার পর। তুমি যদি ভালোভাবে বুঝতে পারো তুমি নিজেই বুঝবা যে এটা হবে না এটা হবে। তাহলে তুমি আনসার না চেয়ে আনসার চাইলে কেন, যে মানে কোনটা হবে, উত্তরটা কি, কাম হবে না কেম হবে? তুমি তো জানো যে হ্যাঁ পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ভিতরই হয়, তাহলে তুমি নিজেই তো বুঝতে পারো কেম হবে না কাম হবে। পারো কি না? হ্যাঁ, ওকে ঠিক আছে। রাগ করছো নাকি? নাম্বার 11, she said to Sohel, will you listen to such a fool? She asked Sohel if he would listen to such a fool. Ask Sohel if he would listen to such a fool. Number 12, I said to him, will you go to college today? I asked him if he would go to college that day. I asked him if he would go to college that day. 13, I said to the headmaster, will you grant me a full free studentship? I asked the headmaster if he would grant. If he
would grant me a full free studentship. Number 14, I said to her, will you go to the college tomorrow? I asked her if she would go. If she would go to the college the following day. 15, the policeman said to me, did you see the accident? The policeman asked me if I had seen the accident. 16, he said to me, did you go to college yesterday? এটা কি রিপিট হলো নাকি? He asked me if I had gone to college the previous day. 17, Lisa said to me, will you visit my home tomorrow? Lisa asked me if I would visit her home the following day. কেন হবে না? অবশ্যই হবে। আমরা টিচাররা দা ফলোইং আর দা প্রিভিয়াস এই দুটো বেশি লাইক করি, অন্যগুলোও লাইক করি, কিন্তু এই দুটো একটু বেশি। 18, we said to the boy, have you eaten rice for lunch? We asked the boy if he had eaten rice for lunch. We asked the boy if he had eaten rice for lunch. 19, Sarah said to Dana, will you take me with your sympathy? Sarah asked the Dana if she would take her. If she would take her with sympathy. বুঝি নাই। Dana. Sarah asked Dana if she would take her with her sympathy. 20 মানে যেটা লাস্ট ছিল, the teacher said to us, will you submit this assignment? The teacher asked us if we would submit that assignment. না দিলে কাটা যাবে। কোন স্যার দেয় না? জিয়া স্যার তো সহজ সরল মানুষ দেখে দেয় না, কিন্তু আমি বলতেছি যে ব্র্যাকেটে কে কোনটা বোঝায়, এটা না দিলে একজন টিচারের রাইট আছে আনসারটা কেটে দেওয়া। কিছু কিছু এক্সাম্পলে ব্র্যাকেটে দেওয়াটা ম্যান্ডেটরি, যেমন রহিম সেড টু করিম, তো হি লিখলাম, হি দিয়ে তো রহিমকেও বোঝায় করিমকেও বোঝায়। আবার লিখলাম দা স্টুডেন্ট সেড টু দা টিচার, স্টুডেন্টেরও প্রোনাউন হি, টিচারেরও প্রোনাউন হি, কাকে বোঝায় এটা আমার মেনশন করা লাগবেই। কিন্তু যদি বলি যে হি সেড টু দা ওম্যান, তখন তো হি একজন আর ওম্যান আর একজন, বোঝাই যাবে হি সি পার্থক্যটা। যেখানে পার্থক্যটা বোঝা যায় না ওই জায়গায় এটা দেওয়া ম্যান্ডেটরি, ব্র্যাকেটে প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল। যদি দুইজনের নাম সেম হয়, আসিফ এন্ড আনোয়ার, তখন পুরো নামটাই ব্র্যাকেটে লিখে দেওয়া উচিত। ঠিক আছে? আর জিয়া স্যার এত সহজ সরল তো এই জন্য হয়তো উনি এত প্যাচ গোজ বুঝে না। কে চেক করবে এটা তো আর আমরা জানি না। আমিও চেক করতে পারি, অন্য কোনো টিচারও চেক করতে পারে। আমি না চেক করলে ভালো হয় কেন? আমার কাছে পড়ো আর তুমি চাও না আমি চেক করি, আমি মার্কস কম দেই। দেখছো, শুনছো? আ- তা আমি যদি হাইয়েস্ট 20-এর মধ্যে হাইয়েস্ট, 10-এর মধ্যে হাইয়েস্ট যদি 7 দিব, 7 দেই, তাহলে তো সেই হাইয়েস্টটা তো তো আমার প্যারাগ্রাফটা তো তুমি লিখছো, সঠিকভাবে লিখতে হবে না ভিতরে। না, খাতা আনো, আমি তো ভুল বের করে দেই। চেঞ্জ তো পাচ্ছি আমি, ভিতরে তো কিছু চেঞ্জ আছে, আইডিয়া চেঞ্জ আছে। আছে, তুমি দেখো, তুমি মিলায়ও যে এটা পাশে শীট আর পাশে লেখাটা। তবুও 10-এর 7 পাওয়া, আমার কাছে 10-এর 7 পাওয়া মানে সুপার ভালো। আমার আমার চেকিং এ 10-এর মধ্যে 7 পাওয়া মানে এই খাতাটা সুপার ভালো রিটেন পার্টে। কারণ আমি সবসময় বলি যে আমার কাছে যে 70 পায়, বোর্ডে গিয়ে সে 80 পায়, এ প্লাস পায়। হ্যাঁ। হোমওয়ার্ক কত পর্যন্ত দিলাম? শেষ পর্যন্ত 46, একটু বেশিই হলো না?
হ্যাঁ বলতেছে 21 থেকে 46 কি খুব বেশি? মাত্র 26টা, 600টা তো আর দেয়নি। চলো, রাইট ফর্ম ভার্বস এর রুলস কত পর্যন্ত পড়েছিলাম আমরা? 5 পর্যন্ত। 2 3 4 5 এর হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম রুল। এখন দেখতে পাচ্ছ? ঠিক আছে। রুল 2 এর আনসার গুলো আমরা মিলিয়ে নেই। যেখানে ছিল ইউ এন্ড হি, কি হবে আনসার? আর। রানা এন্ড হিজ সিস্টার, আর। দ্য ম্যান এন্ড দ্য ওম্যান, আর। মিনা এন্ড রিনা হ্যাভ। রূপা এন্ড মিলি ডু। ইউ এন্ড আই আর। রাকিব এন্ড সাকিব গেইভ ইয়েস্টারডে আছে নাকি? ওরা কি দিল না ওরা পেলো? ওরা দিল নাকি ওরা পেলো গিফট? ওরা দিলে কাকে দিছে? ওরা পেলে কে দিছে? ওরা তো দেয় নাই। ওরা কি রাকিব এন্ড সাকিব কি গিফট দিবে অন্যকে? আর দিতেও পারে, কিন্তু ওরা কি দিল? তাহলে ওরা সাবজেক্ট কেন? গিফট কাদেরকে দিছে এটা উল্লেখ থাকতো। অবজেক্ট ছাড়া তো হইতো না। গিভ ভার্ব ট্রানজিটিভ। প্যাসিভ ভয়েসে এটা ইনট্রানজিটিভ থাকতে পারে। ওয়াজ গিভেন। রাকিব এন্ড সাকিব দুইজন তো প্লুরালে ওয়ার গিভেন আ গিফট, ওদেরকে দেওয়া হয়েছিল ইয়েস্টারডে, গতকাল। প্যাসিভ ভয়েস দিলে আনসারটা সেন্সের সাথে ম্যাচ করে। ওয়ার গিভেন। নাম্বার 8, অনিক এন্ড মুন্না ওয়ার গিভেন হবে 7 নাম্বার। আর 8 নাম্বারে টুমোরো আছে, ফিউচার টেন্স। 8 নাম্বারেও প্যাসিভ হবে। অনিক এবং মুন্না কে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে। উইল বি গিভেন। উইল বি গিভেন পানিশমেন্ট টুমোরো। নাম্বার 9, দ্য সান এন্ড দ্য মুন গিভস নাকি গিভ? গিভ। ইউ এন্ড শি আর। রুল 3 এর হোমওয়ার্ক চেকিং এ স্লো এন্ড স্টেডি ওয়েন্স রাইস এন্ড কারি ইজ ইটেন। ইজ ইটেন। টাইম এন্ড টাইড ওয়েট এস থাকবে না। ব্রেড এন্ড বাটার ইজ। 3 নাম্বার ওয়েট না, অর্থাৎ যেটা আছে সেটাই। নাম্বার 5, দ্য হর্স এন্ড ক্যারিজ ইজ এট দ্য গেট। ফিশ এন্ড চিপস ইজ হার ফেভারিট ফুড। ফিশ এন্ড চিপস কি? লন্ডনের একটা খাবার। ওয়েল এন্ড গুড is a phrase. Life and living is difficult nowadays. Corned beef and cabbage is his favorite dish. Your passion and commitment, প্যাশন এবং কমিটমেন্ট দুটো জিনিস এক না হওয়ায় আর প্রেজ ওয়ার্ড দিই। হুম। The MP and the minister of the parliament are the headmaster and the English teacher. টুডে আছে তো। হুম। The headmaster and the English teacher are absent today. The best footballer and the cricketer are receiving the prize অথবা have received the prize. Mr. Jamal and Mrs. Jamal have received the prize.
Our secretary and treasurer is sick. The manager and the cashier, দুইজন ব্যক্তি তো দা দুইবার আছে, আর অন লিভ টুডে। Wear and tear is expected in everything. Wear and tear মানে ব্যবহারজনিত ক্ষয়, একটা জিনিস দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে ক্ষয় হতে থাকে না, ওইটা। The leader and organizer is very active. The chief guest and the manager, দুইজন ব্যক্তি দা দুইবার আছে, have arrived in time. The captain and goalkeeper is an expert. Anybody who receives এস থাকবে, anybody who receives this award should help the poor. Nobody was seen, good. There আছে, এটা দেখে দূরের বস্তু হিসেবে past tense আসে। Nobody was seen, সেখানে কাউকে দেখা যায় নাই, waiting there, অপেক্ষারত, সেখানে কাউকে অপেক্ষা করতে দেখা যায়নি। A little water was found in the bottom of the pitcher by the crow. No student is allowed. Passive voice was হবে no student, তবে past tense না গিয়ে present tense থাকাটা বেটার। No student is allowed to enter the room without permission. নর্মালি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকতে কোনো রুল লাগবে না যে কেন আমরা প্রেজেন্টে থাকবো, বাট প্রেজেন্ট টেন্স বাদ দিয়ে অন্য কোনো টেন্সে যেতে হলে আমাদের রুল লাগবে যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সকে কেন ছেড়ে দিলাম, এটার অবশ্যই রুল লাগবে। আইদার অফ দেম, অফের আগে আইদার, এটি সিঙ্গুলার, ইজ গিলটি অফ থেফট। অফের আগে নাইদার আছে, নাইদার অফ দেম ড্যাশ অ্যাফ্রেড অফ কোভিড-19 আউটব্রেক। ইজ, নাইদার অফ দেম ইজ অ্যাফ্রেড অফ কোভিড-19 আউটব্রেক। হ্যাঁ, ওয়াজ দিলেও হচ্ছে তো, কারণ ওটা তো অতীতের। এর আগেরটাও দেওয়া যাবে যেহেতু, তবে প্রেজেন্ট টেন্সে থাকা ভালো। নাম্বার 7, নাথিং ইজ অ্যাজ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজ অনেস্টি। নো স্টুডেন্ট ইজ very busy now. No boys are happy to have the vacation. A little learning is a dangerous thing. রুল 6 থেকে আজকের 9 নাম্বার আর কেন হয়েছে না, নো বয়েজ, নো এর পরে প্লুরাল নাউন থাকলে প্লুরাল ভার্ব। রুল 6 আজকে এখান থেকে শুরু আমাদের। few, many, both, some, all, majority of, a lot of, several, those, these এগুলো থাকলে সাধারণত ভার্বটি প্লুরাল হয়, অর্থাৎ সাবজেক্টটা প্লুরাল এবং ভার্বটিও প্লুরাল, দুটোই হয়। both এর পরে আনসার হবে আর, both are present today. some are still coming. few of the employees already আছে present. present perfect tense already আছে present perfect tense, have decided. few of the employees have already have decided to quit their service. quit মানে চাকরি ছাইড়া দেওয়া, হ্যাঁ, ছেড়ে দেওয়া, বাদ দেওয়া, রিজাইন দেওয়া, পদত্যাগ করা, পরিহার করা। all are নাকি were? all were promoted that year. একটা স্ক্রিনশট দিয়ে দিব, বলো। এটা তো পড়াতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, কোনোদিন ক্লাসে শুরুতে এটা তো বলো না, শুরুতে বললে আমি ওই দিন নারেশনের ট্যাগ কোশ্চেনের নারেশন দিয়ে শুরু করতাম। নেক্সট ক্লাসে মনে করে দিও তো। আচ্ছা, যেদিন ওই টপিকটা শুরু করবো ওই দিন আরো ভালো বুঝবা আশা করা যাচ্ছে। রোল কততে আসছি আমরা? 7, 6 for I love.
সেভেনের রুলটা একটু বুঝি যে এখানে ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন তিনটা পার্সন একসাথে বসলে সাধারণ নিয়মে তাদেরকে 231 হিসেবে সাজাতে হয়। 231, দুই মানে হলো সেকেন্ড পার্সন, তিন মানে থার্ড পার্সন, ওয়ান মানে ফার্স্ট পার্সন। অর্থাৎ প্রথমে সেকেন্ড পার্সন, তারপরে থার্ড পার্সন, এরপর ফার্স্ট পার্সন। ইউ, হি অ্যান্ড আই। ইউ, হি অ্যান্ড আই আর স্টাডিং ইংলিশ নাও, এরকম। কিন্তু যদি অপরাধ করা বোঝায়, কোনো খারাপ কাজ করা বোঝায়, তখন নিজের নামটা আগে, ফার্স্ট পার্সন, তারপর সেকেন্ড পার্সন, এরপরে থার্ড পার্সন, এভাবে সাজাতে হয়। আই, ইউ অ্যান্ড হি হ্যাভ ডিস্টার্ব দ্য ক্লাস আ লট। খারাপ কাজের ক্ষেত্রে নিজের নামটা আগে, ভালো কাজের ক্রেডিট নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের নামটা লাস্টে। এই জন্য ইউজুয়াল 231 আর গিলটি 123। তবে আমাদের আজকের রাইট ফর্ম অফ ভার্বস পড়ার সময় এইটা ফোকাস না, ফোকাস হলো ভার্বটা প্লুরাল। একজনের বেশি সাবজেক্ট হলেই ভার্বটা প্লুরাল, এটা ফোকাস। আই, ইউ অ্যান্ড হি, জাস্ট নাও আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, আনসার হবে হ্যাভ স্টোলেন। আই অ্যান্ড ইউ ইনডিরেক্টলি ইনভলভড ইন দ্য মার্ডার, বি ভার্ব থেকে প্লুরাল ভার্ব হবে আর অথবা আর, ইনভলভড ইন দ্য মার্ডার, দোষ করা বোঝাচ্ছে। ইউ অ্যান্ড হি আর দ্য কালপ্রিটস, এখনো তো তারা কালপ্রিট আছে, কালপ্রিট থেকে তো মুক্ত হয় নাই। লাস্টে পাস্ট টেন্স থাকুক, ওদের কালপ্রিট গিরি কি শেষ হয়ে গেছে? ওদের পাপটা কি শেষ হয়ে গেছে? তা আমরা এখানে প্রেজেন্ট টেন্স দিতে পারি, চাইলে পাস্টও দিতে পারি, কিন্তু প্রেজেন্টও দিতে পারি। ইউ অ্যান্ড হি আর দ্য কালপ্রিটস হু ট্রাইড টু কিডন্যাপ হার লাস্ট নাইট। রুল 8, একদম ইজি, লেস্টের পরে কি বসবে? শুড। ওয়াক ফাস্ট লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন। রিড অ্যাটেন্টিভলি লেস্ট ইউ শুড ফেল। The man spends a lot of money lest we should call him a miser. কালেকটিভ নাউন, 10টা কালেকটিভ নাউনের এক্সাম্পল দাও। কিসের সিদ্ধি নেই? কালকে আসো নাই কেন? যাই দেই, আসো নাই কেন? 10টা কালেকটিভ নাউনের এক্সাম্পল দিতে বললাম যে, ক্লাস, আর্মি, নেভি, সেকশন, জুরি। জুরি মানে বিচারক মন্ডলী। তুমি বাসায় যেখানে থাকো ওটার নাম কি? ফ্যামিলি। ফ্যামিলি। আবার তোমার ফ্যামিলি যে এলাকায় থাকে ওটার নাম সোসাইটি। বাংলাদেশে নতুন ইলেকশন হয়ে কি হয়েছে? নতুন গভর্নমেন্ট হয়েছে। গভর্নমেন্ট, পার্লামেন্ট, গ্যাং, গ্রুপ, হার্ড, শোল, স্কুল, ফ্লক। কি ব্যাপার, কালেকটিভ নাউন কি তোমরা কম জানো? বেশি জানার ব্যবস্থা করতেছি। 6 এর পড়া দেবো এখন তোমাদের। তবুও তো পড়ো না তোমরা। এটা আমি শেয়ার করতে পারবো না কেন? বাধা কোথায়? ক্লিক নেয় না কেন? একটা একটা করে নিবে, কিন্তু সবগুলো নিবে না, তো এখান থেকে সিলেক্ট করতে দেয় না তো। এখন দিবে? তোমরা তো সানডে। তোমরা সানডেতে না?
এ টু জেড প্রয়োজনীয় সব কালেকটিভ নাউন চলে আসছে দেখো। বুকে অফ ফ্লাওয়ার্স, ব্লক অফ ফ্ল্যাটস, ব্যারেল অফ ওয়াইন, ব্লেজ অফ, রমজান মাসে এটা বললাম কেন, ব্লেজ অফ লাইট, বুক অফ স্ট্যাম্পস, battery of tests, bureau of experts, body of work, belt of stars, a blush of brides, bank of elevators, birds of sheep, bucket of water, bloat of hippos, band of musicians, bunch of grapes, batch of cookies, তোমরা batch of students, board of directors, brood of chicks, bundle of sticks, এরকম যত আছে এ টু জেড সব দেওয়া আছে। চলবে না? জেড জেডও আছে দেখো। জিল অফ এনথুজিয়াজম, জু অফ অ্যানিমালস, জোন অফ কমফর্ট, জেস্ট অফ ফ্লেভার্স, জেনিথ অফ সাকসেস, জিপার অফ ব্যাগস, জিং অফ এক্সাইটমেন্ট, জ্যানি অফ ক্যারেক্টার্স, জিগুরেট অফ স্ট্রাকচার্স, জেস্টফুলনেস অফ লাইফ, জ্যানি অ্যান্টিক্স অফ ক্লাউন্স, জম্বি অফ ক্রিয়েচার্স, জিরকন অফ মিনারেলস, জেফায়ার অফ উইন্ডস, জিঙ্ক অফ এলিমেন্টস, জুম অফ কার্স, ziggurat of temples, jest of energy, zone of influence, zodiac of signs. দিলাম কালেকটিভ নাউনের এক্সাম্পল, কিন্তু এক্সাম্পল দিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এক্সাম্পল গুলো আনকমন। এক্সাম্পলের অধিকাংশ ওয়ার্ডই তোমাদের আনকমন, রাইট? তোমরা বেছে বেছে কমন 10 থেকে 20টা মনে রাখো। আনকমন ওয়ার্ড এক্সামে সাধারণত এইগুলোর ক্ষেত্রে কেউ দিবে না, আই হোপ সো। তো আমাদের কালেকটিভ নাউন সংক্রান্ত রুল হলো যে কালেকটিভ নাউন যখন সাবজেক্ট হয় তখন এটা সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল এটা বোঝাটা আমাদের মুশকিল হয়ে যায়। আমরা এভাবে বুঝবো যে কালেকটিভ নাউনে তো অনেক মেম্বার থাকে, অনেক মানুষ থাকে, অনেকজন মিলে একটা, তারা সবাই মিলে একই চিন্তা করলে কালেকটিভ নাউনটি সিঙ্গুলার। তারা সবাই মিলে আলাদা আলাদা ভিন্ন চিন্তা করলে কালেকটিভ নাউনটি প্লুরাল। এখন কিভাবে বুঝবো যে সবাই মিলে একই চিন্তা করছে কিংবা আলাদা চিন্তা করছে? এটা বুঝবো আমরা তাদের চিন্তাটা দেখে। এখন কি তাদের মাইন্ড পড়তে পারি আমরা, মাইন্ড রিডিং করব? উত্তর কিছু ক্ষেত্রে করা লাগতে পারে। চলো এক্সাম্পল দেখে আসি। দ্য জুরি ড্যাশ অর্ডার টু হ্যাং দ্য ক্রিমিনাল, হ্যাং মানে ফাঁসি দেওয়া, জুরি মানে বিচারক মন্ডলী, বিচারক মন্ডলী ক্রিমিনাল, আচ্ছা আচ্ছা, বিচারক মন্ডলী ক্রিমিনালদেরকে ফাঁসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অর্ডার, অর্ডার দিয়েছে, আদেশ দিয়েছে। আচ্ছা, ফাঁসির আদেশ যখন হয় তখন কি এটার অপিনিয়ন আলাদা না সেম? সবার সেম অপিনিয়ন দেখেই ফাঁসির আদেশটা আসছে। যদি সেম অপিনিয়ন না আসতো তাহলে বিচারকরা নিজের আদেশটা দিত না, আরো ডিলে করতো, পোস্টপোন করতো, মুলতবি করতো। দ্য গভর্নমেন্ট ড্যাশ ইস্যুড আ নিউ ল রিগার্ডিং ট্যাক্স, ট্যাক্সের ব্যাপারে সরকার নতুন একটা আইন ইস্যু করেছে, বানিয়েছে, বলবৎ করেছে, কার্যকর করেছে। এখন এই যে যে আইন করেছে, সরকার কি একমত যে ট্যাক্সের উপরে নতুন একটা ল হওয়া উচিত? একমত হয়েছে দেখেই আইনটা হয়েছে, একমত না হলে আইনটা হইতোই না। দ্য ক্লাস ড্যাশ গটেন দ্য বেস্ট ক্লাস অ্যাওয়ার্ড, একটা ক্লাসের সবাই মিলে বেস্ট ক্লাস অ্যাওয়ার্ড পাইছে। ক্লাসের সবাই একই চিন্তা করছে আমাদের ভালো রেজাল্ট করা দরকার, এজন্যই বেস্ট ক্লাস অ্যাওয়ার্ডটা পাইছে, চিন্তা এক, সিঙ্গুলার, এজন্য অ্যান্সারটা হ্যাজ। আলাদা আলাদা চিন্তা করলে কেউ ভালো রেজাল্ট করতো, কেউ খারাপ করতো, কেউ মিডিয়াম করতো, তখন আর বেস্ট ক্লাস অ্যাওয়ার্ডটা পাইতো না, তখন প্লুরাল ভার্ব হইতো। দা জুরি, ডিভাইড শব্দটাই তো আমাদের বলে দেয় যে ওরা আলাদা আলাদা চিন্তা করছে, তাই না? সুতরাং আনসার প্লুরালে, আর ডিভাইডেড, প্যাসিভ ভয়েসে প্লুরাল আর। অন্যান্য জায়গায় কিন্তু আমরা কালেক্টিভ নাউনের পরে সিঙ্গুলার দিয়েছি, এখানে প্লুরাল দিলাম কারণ আমরা ওদের চিন্তাটা আলাদা পেয়েছি, ওদের ওপিনিয়নটা, ওদের মতামতটা, ওদের চিন্তাটা আলাদা পেয়েছি। একইভাবে দ্য গভর্নমেন্ট নট ইয়েট বিকাম ইউনানিমাস, ইউনানিমাস মানে একমত, একমত এখনো হয় নাই, একমত হয় নাই মানে ভিন্ন মত, ভিন্ন মত মানে প্লুরাল ভার্ব, তাহলে হ্যাভ হবে অ্যান্সার।
তাহলে কি দিব? মেনি এরপরে এ বা এন থাকলে এরপরে নাউনটি সিঙ্গুলার হয়। ওয়ান অফ দা বা ইচ অফ দা বা নান অফ দা বা এনি অফ দা অথবা মাচ অফ দা অথবা দা ফার্স্ট অফ দা অথবা দা লাস্ট অফ দা অথবা দা নাম্বার অফ অথবা আইদার অফ অথবা নাইদার অফ অথবা দা গ্রুপ অফ অথবা দা কোয়ালিটি অফ অথবা এভরি প্লাস নাউন বা প্রোনাউন অথবা নো প্লাস নাউন বা প্রোনাউন অথবা এনি প্লাস নাউন বা প্রোনাউন, এগুলোর ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করি। শর্ত হলো এই দুইটা জায়গায় শর্ত, একটা হলো নো এর পরে, নো এর পরে সিঙ্গুলার নাউন থাকলে, অন্য কোথাও কিন্তু সিং লেখা নাই, এখানে সিঙ্গুলার লেখা আছে, তার মানে নো এর পরে সিঙ্গুলার নাউন থাকলে সিঙ্গুলার ভার্ব, প্লুরাল নাউন থাকলে প্লুরাল ভার্ব, দুটোই হতে পারে। মেনি এরপরে এ বা এন থাকলে সিঙ্গুলার, সো আনসার ইজ সিন বা ওয়াজ সিন। ওয়ান অফ দ্য বয়েজ, অফ এর আগে ওয়ানটা হলো আমার আসল সাবজেক্ট, এই ওয়ান আছে সিঙ্গুলার, সুতরাং বি ভার্বের সিঙ্গুলার ইজ। ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ইজ ইনজুর্ড ইন দ্য গেম। নান সিঙ্গুলার, সুতরাং সিম ভার্বের শেষে এস থাকবে, নান সিমস টু বি বিজি নাও। ঠিক আছে, এই যে রুল 10 এর প্র্যাকটিস গুলো, এবার স্ক্রিনশট গুলো দিতে থাকি। গ্রুপ তো এখানে আছেই। শনিবারে ফার্স্ট পেপারের ক্লাস না, রবিবারে মডেল কোশ্চেন এবং 2 হবে নাকি? 2 করছি না 1 করছি? তাহলে 3 দিব আজকে। আমি তো ঈদের দিনেও ক্লাস নিতে চাই, গ্রামে গিয়েও তো ক্লাস নিতে পারি আমি। আমার এলাকায় ঢাকার চেয়ে আমি বেশি নেটের স্পিড পাই গ্রামে। আমার এলাকার নেটের স্পিড দুর্দান্ত। ফরিদপুরে। একটু স্ক্রিনশট গুলো দেখে যাও। E1 MQ3 মনে থাকবে? আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থেকো। ওয়ালাইকুম আসসালাম।